फैमिली मैंबर्स दखलअंदाजी कर रहे हैं तो वो भी किते ना किते रिश्ते ते असर पा जाता है। ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਲ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। सत श्री अकाल टीवी पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ दीपिका खोसला। अज दे इस खास पेशकश दे विच गल करांगे पति पत्नी दे रिश्ते दी। जी हाँ, ये रिश्ता जिथे अपने आप दे विच बेहद खूबसूरत है, पर अजकल दे माहौल की जेकर गल कर लीए या खास तौर ते पंजाब दे विच बीते कुछ दहाकियां दी गल कर लीए तां इस रिश्ते दे विच विगाड़ भी किते ना किते नज़र आ रहा है। तलाक दे मामले जिस कदर वधे ने, कोर्टां कचहरियां दे विच ये मामले जिस धड़ल्ले दे नाल वधे ने, वो अपने आप दे विच चिंता दा विशा भी बने हुए ने। जिथे एक पासे ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ सदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ मामले नजिठण का ना नहीं लेंदे। अज उसे उत्ते विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे तो दसांगे कि जेकर अजिहा किसी दे वाह वास्ता पैंदा है अजिहे मामले दे नाल तो फिर उसनू किवें नजिठिया जावे, उस मामले दे विच तुहाडे अधिकार की ने। चाहे तुसी पति हो चाहे पत्नी हो तां उहदे विच तुहाडे अधिकार की ने, किन्हां अधिकार खेतरां दे विच रह के तुसी जल्द इहदा निपटारा भी कर सकते हो या फिर तुसी किस तरह अपने रिश्ते नू सही भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इस तंद नू तोड़िया ही जावे। कई बार कुछ समा दे के उस रिश्ते नू दोबारा संजो के रखिया भी जा सकता है। हर पहलू ते चर्चा होएगी और चर्चा दे लई मेरे नाल इस समय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दी वकील प्रीति डब जी मौजूद ने। प्रीति जी, बहुत बहुत स्वागत है टीवी पंजाब ते तुहाडा। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी बिल्कुल। तो प्रीति, सब तो पहला असी शुरुआत यही करांगे कि तलाक, पहला ये शब्द जदों वड्डे बजुर्गां दे असी गल कर लईए, पुराने जमाने की गल कर लईए तां एक बहुत वड्डा हवा इसनूं मान लिया जाता सी कि तलाक लैण दीयां गल्लां कीतीआं जा रहीआं ने, इसनूं बदनामी मन्निया जाता सी। पर अजकल अगर नहीं एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग हो रही या कोई भी रीजनस हो जाते हैं तो बहुत जल्दी कह दिता जाता कि साडी सोच नहीं मिल रही या XYZ कोई भी रीजन हो गया तो असी एक दूसरे के नाल नहीं रह सकते, सानू वख होना है। और उसे दे चलदे तुसी तां कोर्ट दे विच ही रहिंदे हो, तुहानू तो पता होएगा कि किस तरह एक तो बाद एक धड़ल्ले नाल ये केस वधे भी ने, लोकां दे वाह वास्ते हुण ज़्यादा कोर्टां कचहरियां दे विच पै भी रहे ने। सब तो पहले तो जानना चाहांगे कि तलाक हुंदा किन्नी तरह दा है और मुख वजह भी जानना चाहांगे कि सब तो वध वजह की आउंदी है। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹਊਆ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਫੋਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਕ ਆ ਇਹ ਉਦੋਂ ਨੌਬਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਰਿਜ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਮੇਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਫਸਟਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਥੋੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ 'ਚ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਮੇਲ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਫੀਮੇਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੱਧਦੀ ਉਹ ਤਲਾਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਈਗੋ 'ਚ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਮੇਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਗੋਇਸਟਿਕ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਈਗੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਡਾਊਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਈਗੋ ਅਗਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੇ, ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਤੀਸਰਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਦੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਫੀਮੇਲ ਮੇਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਮਾਹੌਲ, ਕਲਚਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਆ, ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਦੀ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫੀਮੇਲ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ 100 ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਰੂਐਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ, 13B ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਵੋਰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 13B ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕੰਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤਲਾਕ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੰਬੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਸ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਆ, ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੀਮੇਲ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਾਰਕੁੱਟ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ, ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਾਈਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਚੁਅਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਫ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਘਰ 'ਚ ਅਨਮੈਰਿਡ ਫੀਮੇਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੱਖ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਆ, IPC ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਫਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੋਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਡੋਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੋਰੀ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। 7 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਆ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਬਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਈਬਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 498A ਆ, ਉਹ ਕਰੈਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਸੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਰਡਰ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਇਕੱਲਿਆ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਾਬਿਤ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਿਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਲਟਰੀ ਤਲਾਕ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਡਲਟਰੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਫੀਮੇਲ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਲਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਲ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਲਾਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨ ਤਲਾਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨ ਤਲਾਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡਿਜ਼ਰਸ਼ਨ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਕ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੇਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 4 ਗਰਾਊਂਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ 4 ਗਰਾਊਂਡ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਦੇ ਆ 4 ਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਕੋੜ ਵਗੈਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਡਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਲੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ? ਜੀ, ਲੜਕੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਮਾਈਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ? ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਧਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ
ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਕੀ ਉਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਤਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਗਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਚੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਲਾਕ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕਾ ਹੀ ਫੋਰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ ਤਲਾਕ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਡਾ NRI ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਗਈ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੁਛ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਆ ਸੰਮਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉੱਧਰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੀ, ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਲਾਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੌਟ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 494 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ IPC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ। ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਤਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਜੇ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਮਾਉਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ CRPC 125 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਵਾਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਔਰ ਪਤੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 13B ਦੇ ਅੰਡਰ ਤਲਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਲਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਹੀ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੇਸ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾਜ ਹੈ, ਦਾਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤਲਾਕ ਫਾਈਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੀ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 70% ਇਹ ਕੇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾ ਲਵੋ। ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਰ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਤਲਾਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 13B ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋਣਾ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਜੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਿਰ ਅੜ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੰਬਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਦੋਨਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਦਕ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ, ਕਿ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ।
ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।